दिन रात कांदी शुधु नबीके पेते दिन रात कांदी शुधु नबीके पेते मोदेर जन्नो कांदेन नबी ओई मदिनाते मोदेर जन्नो कांदेन नबी ओई मदिनाते आमी जाबो कबरेते केउ तो जाबे ना দুই তিন দিন কান্দার পরে মনে রাখবে না বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا وقلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا सामने रोज़े की डाली वो दिन महीना आ जाए या कल्ब मदीना ना पहुँचे या दिल में मदीना आ जाए अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना
चेहरे हो हमारी नूरानी, इस नूर का सीने का जलवा जब सीना बसीना आ जाए। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदना मौलाना। हो जाई हमारे दिल रोशन, चेहरे हो हमारी नूरानी, इस नूर का सीने का जलवा जब सीना बसीना आ जाए। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदना। सरकार बुलाई हम जाए, फिर अपना नसीबा खुल जाए। सरकार बुलाई हम जाए, फिर अपना नसीबा खुल जाए। झुक जाए आखी दत्त की नजर जब सामने रोजा आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনশত 60 আউলিয়ার অন্যতম মকবুল ওলি হযরত শাহ ফরিদ আনসারী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি ইসালে সব উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই আজিম শান মাহফিলে মুহতারাম সাহেব সদর মঞ্চে উপবিষ্ট হযরত উলামায়ে কেরাম, সামিয়ানা নিচে বসা আমার হযরত হাজরিনে কেরাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া। আল্লাহ আমরা আজকে আল্লাহর মকবুলে বলি তার কদমত দারখানো আমরা বুঝবার তৌফিক দিয়েছি। আমরা তার মহব্বতে এখানে জন্ম হয়েছি। আল্লাহর ওলির মহব্বতের টানে আল্লাহ আমরা এখানে জমা হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এর লাগে আমরা সবে মিলিয়ে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করি, মহব্বতে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। হাজরিনে কেরাম, এক মহব্বতে মানুষের জাহান্নাম মুখে লইয়া যায়, আর এক মহব্বতে মানুষের জাহান্নামের মাঝখান থেকে জান্নাতের ভিতরে লইয়া হামাই যায়। কোন মহব্বতে জাহান্নাম মুখে লইয়া যায়? زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنات والقناطير المقنطرة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا دنيا زين للناس حب الشهوات من النساء حب الشهوات كتاب حب الشهوات كتاب خيشات نفساني মনে যেটা চাই তারে বালা বাবাটা কিতা এখন বড় লোক বিবির মহব্বত والبنين والبنات وأهل المحبة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة সোনা চাঁদির গচ্ছিত শাখাহর মহব্বত, ব্যাংক ব্যালেন্সের মহব্বত, বাড়ির মহব্বত, গাড়ির মহব্বত, উটোর মহব্বত, ঘোড়ার মহব্বত, দুনিয়ার যতটা আছে সব তার মহব্বত। এটা মহব্বত মানুষের জাহান্নাম মুখে লইয়া যায়। কোন মহব্বতে মানুষের জাহান্নামের আগুন ধরে লইয়া জান্নাত উঠা যায়। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। আল্লাহর মহব্বত, নবীর মহব্বতে মানুষের খানা লইয়া যায়, মাধবকে খানা লইয়া যায়। আল্লাহর মহব্বত করতে পাইবাই নি আল্লাহ মাধবকা। মক্কা শরীফ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল পয়লা এখন ঘর বানাইছিল না। আপনারা একটু আগ্রহে বইলে আমার মাঠতে সে বই যদি দয়া করি আগ্রহে বই একটু কষ্ট করে কথা বহুত দূর দূরান্ত না আইছেন। আর আদা দেখা দুই একটা বইতে অবহেলা করেন না যেন। অবহেলা করলে শয়তানে আপনারা আবার দুকা দিলাইব। মহফিল মানুষ কজন এটা দেখার বিষয় নাই। এই মহফিল রহমতের ফিরিস্তা হলে গেরাও করিয়া বলো আসমান তো একটা সুই ফালাইলে জমিনে ভরতো নাই, ফিরিস্তা আবার ফিটি রূপে পড়ো। দয়া করি আপনারা সামনে ফাঁকা জায়গা খান পূরণ করুক। আর নাইলে ও ফাঁকা জায়গা শয়তান বইয়া আপনারা আমার শ্বাস দিব দুকা দিব। আল্লাহর জিকির করুক। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা
হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু মক্কা শরীফ আল্লাহ এখন ঘর আছে সবর জানা আছে না আল্লাহর ঘরের আরবি নাম হইল বাইতুল্লাহ এই ঘরের নাম হইল কাবা এই ঘরের নাম হইল মক্কা মক্কা কাবা বাইতুল্লাহ যেটাও হই এই ঘরের ভিতরে আল্লাহ তখন না আল্লাহ কইছে নিতেন আমার ঘরের লাগি বন্ধা হলে বিশ্বাস করি ঠিক কিনা আল্লাহরে মহব্বত করতাম আল্লাহ পাইতাম না আল্লাহরে তাইলে মহব্বত করতাম কিলা বলে আমার মহব্বতের মানুষের মহব্বত করো আমার মহব্বতের জিনিসে মহব্বত করো এটা যদি একটা উঠ হয়ে যায় তবুও তোমরা মহব্বত করো এটারে মহব্বত করলে আমারে ভাইবাই এগুলোকে কিতাব ব্যবহার করতে আল্লাহ করে দিল এখানে তাজিম করলে আল্লাহর তাজিম করবেন কারণ এটা নাকাতুল্লাহি ওয়া সুফিয়াহা এটা আল্লাহর উট এটা দুনিয়ার কোনো মানুষের উট না কুরবানি লাগি যে সময় যে বস্তু এটা আপনার গরু থাকে না আল্লাহর গরু মাথাটা কার গরু লইব এটা লাগে সম্মানের ব্যবহার করতে হইব এটারে বালা খানি খাওয়াইতে হইব বালা গাছ খাওয়াইতে হইব কারণ এটা আল্লাহর গুড়া এটারে আপনি ইজ্জত করবে না কোনো উঠে ইজ্জত করবে না আল্লাহর ওয়াস্তে এটা কেনার কারণে আল্লাহ মালিক দিয়ে গেছেন আল্লাহ এটার মালিক হওয়ার কারণে এটারে মায়া করিয়া খাওয়াইলে আমার আল্লাহরে খাওয়ানি যুবক সুবহানাল্লাহ ওই যে মাঝে আল্লাহ লাগাল ভাই না আল্লাহ তো ঘুরে ঘুরেই দেয় আল্লাহ লাগাল ভাবা আমার সিদ্ধা কোনো মানুষের যদি আল্লাহর হাত লাগাই বাসায় ও মানুষরে তুমি একবার কোন সাইডের হাত হাত লাগাইলাও কিছু দিয়ে তুমি সাইডের হাত লগে হাত লাগাইলাও সাইডের হাত লগে তোমার হাত লাগবার আগে আমার আল্লাহর কুদরতের হাতের সাথে তোমার হাত মিলে যাইব আগারে আসে যদি চুমা দাও তুমি কালা ভাতর চুমা কিছু না বরং আল্লাহর কুদরতের ডাইনা তো তুমি চুমা দিলাইছো সুবহানাল্লাহ আল্লাহরে মহব্বত করতে কিলা আল্লাহর মহব্বতের জিনিসে আল্লাহর নামের সম্বন্ধে যত জিনিস লোকে লাগে গেছে তারা মহব্বত করো বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ শরীফের ব্রাঞ্চ আছে নি বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্রাঞ্চ নেইনি ঢাকা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ নেইনি জনতা ব্যাংকের ব্রাঞ্চ নেইনি সোনালী ব্যাংকের ব্রাঞ্চ নেইনি আল্লাহর ঘরের ব্রাঞ্চ আছে নি আল্লাহর ঘরের প্রথম ব্রাঞ্চ বাইতুল মুকাদ্দাস সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জমিনে বাইতুল্লাহ শরীফ স্থাপন করার মাত্র 40 বছর পরে বাইতুল মুকাদ্দাস আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বানাই লইছো বাইতুল মুকাদ্দাসের কথা আল্লাহ কইন আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা الذي باركنا حوله আমার হাবিব বাইতুল্লাহ তুমি বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত আমরা সফর করাইলাম একটা উদ্দেশ্য আমার যে মসজিদের চতুর্পার্শ্বে বরকত আছে এখানে বোঝা যায়নি যে বাইতুল্লাহ শরীফের খান্দাত বরকত কম বাইতুল্লাহ শরীফের খান্দাত আর বরকত লাগে না জমজমের কারণে বাইতুল্লাহ শরীফ বরকত মণ্ডিত হইছে না আমার রাসূলুল্লাহর জন্মস্থান বাইতুল্লাহ শরীফের খান্দাত হইব এর লাগি আল্লাহর রব্বুল আলামিন এই মক্কা শরীফে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি জায়গা বানাই লইছো লা
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد سبحان الله আমার রসুল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘরের খান্দার দিনে নামাজ পড়েন আল্লাহর ঘর তুমি বাড়িয়ে চাইলে নবীর ঘর দেখা যায় নবীর ঘর তুমি বাড়িয়ে চাইলে আল্লাহর ঘর দেখা যায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহর যাত্রা চিনতে হইলে নবীর যাত্রা আগে চিনা লাগে নবীর যাত্রা পারফেক্ট চিনতে হইলে আল্লাহর কাছ থেকে চিনা লাগে নবীরে বালা করে চিনতে হইলে আল্লাহর কাছ থেকে চিনা লাগে আর নবীরে বালা করে আল্লাহরে বালা করে চিনতে হইলে নবীর কাছ থেকে আল্লাহর পরিচয় জানা লাগে মুস্তাফা কো খুদা জানে খুদা কো মুস্তাফা জানে সুবহানাল্লাহ বলা লাগে মোহাম্মদ হামিদে হামদে খুদা বস মোহাম্মদ হামিদে হামদে খুদা বস खुदा मुझे आफरी मुस्तफा बस खुदा मुझे आफरी मुस्तफा बस दुनियार মানুষে তোমরা যদি আল্লাহর পরিচয় যথাযথভাবে জানতে চাও তাহলে নবীর কাছ থেকে জানো এই পরিচয়টা হইব পারফেক্ট পরিচয় যদি নবী সম্পর্কে জানতে চাও তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে জানো নবীর যথাযথ পরিচয় আল্লাহ দিছো নবীর পরিচয় কোন লিডারের কাছ থেকে জানা আমার লাগে দরকার আমি মনে করি না আপনারা করেননি আদমটা করেননি সাবকল নবীর পরিচয় আমি জানবো কার কাছ থেকে তুই এখন কার কাছ থেকে মা কানা মুহাম্মাদুন মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ولكن رسول الله وخاتم النبيين আরে দুনিয়ার মানুষ তোমরা জানিয়ে রাখো আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়ার কোনো পুরুষের বাবা নাই বরং তাই হইলা আমার রাসূল এবং সর্বশেষ নবী যিনি হলেন সুবহানাল্লাহ মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মিন রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ বরং তাই আল্লাহর রাসূল ওয়া খাতামান নবিয়্যিন এবং তাই হইলা নবী এবং শেষ নবী বলেন না তখন যদি কেউ নবী আমার নাম দিলে আপনার নবী আপনার লাগা দিলে আপনার নবী আপনার লাগান না ঠিক আছে রে সাহেব আমার লাগে কথা আপনারা বুঝে বললে একটু লড়াচড়া করবো আমি মারতে শেষ পাইব কারণ এটা এলাকার প্রায় আমি নেই আমার লোক মানুষের জানাশোনা নেই আপনারা মাতলে বুঝলে আসে না মানে আমরার নবী তোমাদের নবী লাগান নাই আমরার নবীর পরিচয় দিয়েছেন তার রাসূল বলিয়া পরিচয় দিয়েছেন সর্বশেষ নবী বলিয়া পরিচয় দিয়েছেন কথা আসানি না আমরা নবীর পরিচয় আল্লাহ সহজ করিয়া সব করিয়া দেন وما محمد إلا رسول محمد তোমরা এখানে লাগার মানুষ নাই তাই আল্লাহর রাসূল যখন সুবহানাল্লাহ আর এর চেয়ে বড় ব্রেন যারা আছে জ্ঞান যারা আছে আল্লাহ লম্বা করে কইনা শর্টকাট করে কইন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাটি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ফার্স্ট ক্লাস মেডাল লাগিয়া 2 নম্বর মেডাল লাগি ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল 3 নম্বর মেডাল লাগিয়া মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবিয়্যিন কথা বুঝাইছেন সব এর লাগি আমরার আল্লাহ তারার আল্লাহ নাই আমরার নবীও তারার নবী নাই কিলা বলে তারা কোন আর রহমান ওয়া আলাল আরশ ইস্তাওয়া আল্লাহ বুঝি আরশ বইতাছেন বলে এই আয়াতটুকু বলাই দিতেন বলে দুনিয়া এটা বলাইবার জিনিস নাই এটা কলব রাখার জিনিস বিশ্বাস করার জিনিস তিলাওয়াত করার জিনিস তাফসীর বোঝার জিনিস বুঝিয়া আমল করার জিনিস এর অর্থ কি দাঁড়াতাম বলে এই আয়াতটা আয়াতে মুতাশাবিহাত এই আয়াতের উপরে আমল করা যাইতো না শুধু বিশ্বাস করব যে এই আয়াতটা পড়ার বহুত আয়াত আল্লাহ
তার খানো আসুন কিলা আসুন সম্পর্কে কইছেন আইনামা তুওয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ। বন্দারে তুমি যেখানেও যাও না কেন, তোমার মুখ ফিরাও না কেন, আমি আল্লাহ তোমার সামনে আছি। এলো বুঝা গেল আল্লাহ কোনো বলে না আমরা লোকে লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মা'ানা। আবু বকর চিন্তা করিও না, তুমি আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দুইজন নাই, তোমাদের লোকে 3 নম্বর জন বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলামিন হবে। সুবহানাল্লাহ। এলে বুঝে গেল আর রহমান আল্লাহর শেষ তওয়াব হয়ে যারা আল্লাহরে বয়া তৈরি ছিল তারা আল্লাহ বলবো আর আমরা আল্লাহ আমার সব দেখান। যেটা কইতে লাগে সুবহানাল্লাহ। তারা রসুল দিলেন তারা লাগান আর আমরা রসুল দেন এর আমরা লাগান না, তার কোনো তুলনা নাই। সৃষ্টি জগতের মধ্যে তার কোনো তুলনা হইতে পারে না এমন রসুল হইলে আমরা রসুল যখন। সুবহানাল্লাহ। ছোটবেলায় খুশিতে গাইতাম ফামুহাম্মাদুনা ওয়া সাইয়্যিদুনা ফামুহাম্মাদুনা ওয়া সাইয়্যিদুনা ফাল ইজ্জু লানা লিইজাবাতিহি। সুবহানাল্লাহ। আমরা নবী तमाम জাহানের সরদার হোক। সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ নিজে দাবি করেন আনা সাইয়্যিদু ওয়ালাদ আদম ওয়ালা ফখর, আমি तमाम জাহানের মানুষের সরদার, আমি ফখর করি না, আমি অহংকার করি না। তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন যে আল্লাহ নবী যদি অহংকার করেন না, তো অহংকারী মাত লাগেনি, আমি গাঁর সবচেয়ে বড় নবী নিজে এটা গর্বর কথা না, অতএব না অহংকারী কথা না। আল্লাহ নবী মাতই অহংকারী মাতার কই না আমি গর্ব করিয়া না কইলা খেলে তোমরা মনে করতে পারো আমি তোমরা 10 জনের মধ্যে একজন মানুষ ও বুঝটা তোমরা দূর করবার লাগে আমি কেন কইয়ারি কেন গৌরব করবার লাগি কইয়ার না বুঝাই কি যাও নবী যদি আমরা লাগানো যে আমরা অনুসার লাগান কোরআন শরীফের আয়াত তৈরি করে নিই কিতা কইয়া বলে ইন্নামা আনা বাশারুন মিসলুকুম। হে নবী আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতো কেবল একজন মানুষ মাত্র। আর নবী আমরা লাগান মানুষ অনুভোক্তা। وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم। أبو تشاو بقول أحسنتو আয়াত ঠিক আছে নি কোরআন শরীফে আল্লাহ এখন জলে আসতলে যত প্রাণী এখন হয় চলে ডাক না দিয়ে উড়িয়ে বেড়ায় এরাও তোমরা লাগানো জাত। নবী যদি আমরা লাগানো আমরা জমিনে যেটা 2 ভাগ দিয়া 4 ভাগ দিয়া উন্দা হইয়া সজদা দিয়া উবাইয়া আটল চলুন আমরা তার আল্লাহ খান ডাকনা দিয়া যেটা উড়ান আমরা ওই দিব আল্লাহ খান ইটা কিচ্ছু লাগানো হইতে আপনারা মানবানি আপনারা কইবা কি না এর দলিল দিয়ে আল্লাহ আপনারা যদিও একটা জাত বুঝাইছেন কিন্তু অন্য জায়গায় আল্লাহ কইছেন তোমরা হইলে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সেরা। ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম। আপনার ওয়াজিকার মানিয়ে না হইলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তোমার লাগে তুমি 4 পায়া জন্তু 2 পায়া জন্তু পাখি হইলে শকুন হইলে সির হইলে তোমার মালিক যত ধরিলাই আমার নবীরে আমার লাগান বানাইয়া তোমার লাগান বানাইয়া তোমার মান বাড়ি দেয়। আমরা যদি এই কথা মানি যে নবী আমরা লাগান 10 জনের মতো একজন মানুষ যে কোরআন শরীফের আয়াত তুমি আহ্বানও মানা লাগবো তুমি একজন বিলাইল লাগানের এক জাত কুত্তা লাগানের জাত শিয়ালো লাগানের জাত তখন তুমি যখন মানতাই নাই রে ভাই তখন মানিলাও নবীর তুলনা সৃষ্টি জগতের মধ্যে আর কিছু নাই। मिसाले मोहम्मद खुदा नहीं दू जहां में मिसाले मोहम्मद जमाले खुदा है कमाले मोहम्मद
जमाल खुदा है कमाल मोहम्मद আমরা খাবে যেটা মজহরে আনওয়ার ওয়াহদত है मोहम्मद मुस्तफा मजहरे अनवार वहदत है मोहम्मद मुस्तफा बन जाए राज़दारी साध है करार से सुभान अल्लाह जिंदला तन्नातुल्लाह टिकनी ना যে মানুষ দেশের রাজ হইবা তার মাতৃকাল দেশের মানুষের মাতর রাজ হইব আচ্ছা না জান অবস্থান জেলা চেয়ারম্যানের মাত এটা ইউনিয়নের মানুষের মাঝে সবচেয়ে সেরা মাত হইব আচ্ছা না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মাত সারা দেশের মানুষের মাত মিলেই যেতে এটা হইব তার চাইতে পাওয়ারফুল হইব না হইতো নাই আচ্ছা না যদি তাই হয় তাইলে বুঝতেই বলেন জেলা তান মাতুলা আমার নবীরে যারা চিনছে তারার মাত নবীর সানর দুটো হইছে যেমন হযরতে শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির কথা ইয়া সাহিবাল জামাল ওয়া ইয়া সাইয়্যিদাল বাশার من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بزرگی قصہ مختصر سبحان اللہ یا صاحب الجمال اے সুন্দরের মালিক যত সুন্দর আল্লাহ দান করেছেন সব সুন্দর মালিককে না পারে দান করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন ওয়া সাইয়্যিদাল বাশার জগত যত মানুষ আইসই না রাইবা সারার সরদার মিওয়াজিকাল মুনির লাকাদ নাওয়ারাল কমর আপনার চেহারার আলো পায়া সূর্য হইছে আলোকিত এটা আর শেখ সাদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি নাম মনে রাখলে আর কথা ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি জগৎ বিখ্যাত আলিম আল্লাহর হাবিব সরকার দু আলমর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা দেখা হয়েছে এর নাম হলো তাবিঈন আর তাবিঈনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবিঈন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রিওয়ায়াত জানাতে লাগছেন না মাত্র 70টা হাদিস জানা কতটা হাদিস জানা আর ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে মুস্তানাদ কত হইল তাই কমপক্ষে 4000 মকবুল আলিমের কাছে পড়িয়েছেন তান শাগরিদ আসলা 4000 হুক সুবহানাল্লাহ উস্তাদের পরিচয় দিয়ে না শাগরিদ দিলাইলে বুঝি লইবা তাই কিদার ছাত্র আসলা তার উস্তাদ হল কিলা আর তার ছাত্র কিলা তাই কইবা কিলা বুঝাই করে মুফতি সাহেব সিল কইলে মুফতি সাহেব সিল কইলে বুঝি পাবে মানে তো বড় হাসান না ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শাগরিদ মানওয়াজা শাগরিদ ইলা ইমাম জুফর এক শাগরিদ ইলা ইমাম আবু ইউসুফ এক শাগরিদ ইলা ইমাম মুহাম্মদ ফরিদ তিনজনের নাম হইলাম এরা মুস্তাহিদ আসলানি না ইলা 4000 ছাত্র লেভেলের ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আসলা আল-ওয়ালাদু সিররুল আবিহি আল-ওয়ালাদু সিররুল আবিহি আমরা সিলেটি ভাষায় এখন যে বাবা বেটায় বুড়া আর কন্যা হইলে বুড়া আপনি না কন্যা হইলে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এত বড় আলিম যে 4000 উস্তাদের কাছে পড়িয়েছেন এন্ড নষ্ট করবার লাগে কয় তেন মাত্র 70টা হাদিস জানতাম সুবহানাল্লাহ কইতা না নাউজুবিল্লাহ কইতা যেরকম নাউজুবিল্লাহ জানি যদি একজন উস্তাদের কাছ থেকে একটা হাদিস শুনাই তবু ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি 4000 হাদিস জানতা তার সাগরিদের মধ্যে বড় দলিলের উপরে সাগরিদের নাম দেখা তান দেখা তাই
এক কথার কথা একদিন কইলে তান ছেলেরে যে বাবা এই কথাগুলো আমি 5 লক্ষ সহি হাদিসের ভিত্তিতে কিনে তাহলে বোঝা গেল 5 লক্ষ হাদিস তার মুখস্থ কতটা হাদিস মুখস্থ আছে আমি সংখ্যা কইতাম না একটা উদাহরণ দিই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সরাসরি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির কাছে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুখারী শরীফের সংকলন করিয়া তার কাছে দেন যে আমার উস্তাদ আপনার দেখোকা আমার কিতাবটা লেখা ঠিক আছে নি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তার 12 লক্ষ হাদিস মুখস্থ আছে আপনার আর 12টা 14টা ইলা আমার তো মনে হইল না আপনার কেমন আছে পাতেন না ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহির 12 লক্ষ হাদিস মুখস্থ আর তাই নইলা ইমাম হলো 4 নম্বর ইমাম এর উপরে ইমাম মালিক এর উপরে ইমাম শাফিঈ আর সারার মাথার উপরে আল্লাহ রাসূল খারে ইমাম আবু হানিফা যদি ইমাম আহমদের 12 লক্ষ হাদিস মুখস্থ কিয়াস করিলাও ইমাম আবু হানিফার কত লক্ষ হাদিস মুখস্থ হইব আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা তো হযরত হাজিরিনে কেরাম আমি আজকে হইনি কথা আসছে আমরা ভুল জায়গাতে একটার মহব্বতে আমরা জাহান্নামে লইয়া যাইব আর এক মহব্বতে আমরা জান্নাত লইয়া যাইব মহব্বত আপনি খারে করতে বলে যে তার লগে আল্লাহর সম্বন্ধ সম্পর্ক আছে এরার লগে মহব্বত রাখতা আল্লাহ লগে যারা কানেকশন নাই এরা লগে মহব্বত নাই যেমন এক আয়াত পুরা কাহা করতে হয় واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير الله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي সকাল সন্ধ্যা যারা আল্লাহর জিকির করে বন্ধু আমার তারার লগে আমার সম্পর্ক দেখে দিল আয়াত নবীদের একটা কারণ আছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু খেদমত বড় বড় ইহুদি হল আইছেন যে আল্লাহ নবী তারা ইসলাম বুঝেন না আর সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দুর্বল একগুলো আল্লাহ নবী তাদের দিকে খেয়াল করে না আল্লাহ এখন তারে বুঝা দাও আমার ফুটাওয়াটা মুকালা তার ভাই তুমি চাও হোকা সুবহান তাই দিনের রাইতে আল্লাহর জিকির করুন এরা কারা মসজিদে নববীর যে জায়গা আছে না আসামে সুপ্পা উষা করিয়ার রিং দেওয়া ও আসামে সুপ্পার ভিতরে যারা 70 জন তাকিয়া আল্লাহর নবীর চেহারার দিকে তাকাইয়া পেটের পূজার কথা বলে দিতা রাসূলুল্লাহ রোজা শরীফ খানা আইলে রাসূলুল্লাহ ডাকিয়া দাওয়াত দিলে খাইতা আর না দিলে উপাস জীবন কাটাইতা উপাসাকে মরব কিন্তু নবী গো আপনার চরণ তোলা তুলে আমরা যাইতাম নাই আমার চেহারা দেখি আমার দুঃখ নিবারণ করবো ক্ষুধা নিবারণ করবো যদি এখন সুবহানাল্লাহ এটা আরেক কথা নবী আমার চেহারা দেখলে ভিতর দুঃখ থাকতো না এটার দলিল সূরা ইউসুফ আছে আমি এবার দেখলাম সে হযরত হাজিরিনে কেরাম সম্পর্ক থাকতেই তার লগে যারা সম্পর্ক আছে আল্লাহর লগে রাসূলুল্লাহ কালামুল্লাহ এটা সম্পর্ক আল্লাহর লগে আছে না
গুরুত্ব অপরিসীম। কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বললে আল্লাহ সেই কাজে আমাদের সহায় হন। সুতরাং পড়তে যাওয়া, খেলতে যাওয়া, ঘুমোতে যাওয়া, ঘুম থেকে ওঠা সহ সকল কাজে আমাদেরকে বিসমিল্লাহ বলতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আদর্শ জীবনের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমার ভিডিও দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন। জাযাকাল্লাহু খাইর।